जय माताजी मित्रों, हूँ ममता गोस्वामी मारी चेनल ममतानी रसोई में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावशुं नाना मोटा दरेकने खूब ज भावती अने लग्न प्रसंगोमां बने तेवी कटलेस। आ कटलेस बनाववा माटे अत्यारे मैं 500 ग्राम बाफेला बटेका लीधा छे। आपणे घरमां रहेली वस्तुमांथी अने एकदम सरळ रीते कटलेस बनावशुं। तो आ बटाकाने आपणे आ रीते मेश करी लईशुं। तमे हाथथी पण मेश करी शको छो। तो आ रीते बधा ज बटेकाने आपणे मेश करी लईशुं। बटेकाने मैं सारी रीते मेश करी लीधा छे। तो अत्यारे अर्धी वाटकी बाफेला वटाणा लीधा छे। ज्यारे बटाका बाफती वखते पाछळ जे गरम पाणी हतुं तेमां मैं आ वटाणाने राखेला 5 मिनिट तो सारी रीते बफाई गया छे। तो ते आपणे आनी अंदर एड करीशुं। हवे तेनी अंदर आपणे सौथी पहेला लीला मरचा अने आदुने मैं आ रीते झीणा क्रश करी लीधा छे। ते आपणे 2 चमची जेटला अंदर एड करीशुं। तमे जे रीते तीखुं पसंद करता होय ते रीते मरचा एड करवाना। हवे तेनी अंदर मसालामां आपणे 1 चमची जेटलुं धाणा जीरुं पाउडर एड करीशुं। अर्धी चमची जेटलुं आपणे लाल मरचुं पाउडर एड करीशुं। तीखास जे प्रमाणे जोईए ते प्रमाणे। साथे आपणे 1 चमची मीठुं लईशुं। मीठुं मैं अत्यारे बटाका बाफती वखते एड नथी कर्युं एटले अत्यारे 1 चमची जेटलुं मीठुं एड कर्युं छे। साथे आपणे 1 नानी चमची जेटलो चाट मसालो एड करीशुं। 1 नानी चमची जेटलो गरम मसालो एड करीशुं। कटलेसनी अंदर गरम मसालानी फ्लेवर एकदम सरस आवे छे। साथे 1 चमची आपणे सफेद तल लीधा छे ते पण एड करीशुं। अने 1 चमची आपणे वरियाળી लीधी छे। वरियाળીથી पण आपणी कटलेसनो टेस्ट एकदम सरस आवे छे। नानी अर्धी चमची जेटली हींग एड करीशुं। हवे कटलेसने एकदम खाटो मीठो टेस्ट आपवा माटे मैं अत्यारे 2 नानी चमची दळेली खांड लीधी छे ते अंदर एड करीशुं। अने आपणे 1 मोटा अर्धा લીંબુનો रस एड करीशुं। तमे લીંબુના रसनी जग्याए आमचूर पाउडरनो पण उपयोग करी शको छो। अने आपणे લીલી कोथमीर लीधी छे ते आपणे अंदर एड करी दईशुं। आनी अंदर લીલી कोथमीरनो टेस्ट वधु सारो आवे छे એટલે આપણે તે થોડી વધારે એડ કરીશું। અત્યારે મેં ટોસ્ટનો ભૂક્કો લીધો છે। આ રીતે જે ટોસ આવે છે તેને આ રીતે મેં એકદમ ઝીણી ક્રશ કરી લીધી છે। તો આની અંદર આપણે બાઇન્ડિંગ માટે 2 ચમચી જેટલો ટોસ્ટનો ભૂક્કો એડ કરીશું। આગળ થોડું તમને વધુ જરૂર લાગે તો જ આ ભૂકો એડ કરવાનો। અત્યારે આપણે 2 ચમચી જેટલો જ એડ કરીશું। હવે બધું જ બરાબર હાથથી મિક્સ કરી લઈશું। મસાલાની અંદર આપણે અડધી ચમચી હળદર એડ કરી દઈશું અને આપણે આ મસાલા બધા એડ કર્યા પછી બધું મિક્સ કરી અને આ મસાલાને આપણે એકવાર ટેસ્ટ કરી લેવાનો। કંઈ પણ વધારે ઓછું લાગતું હોય તો બધા ટેસ્ટનો આપણે બેલેન્સ કરી લેવાનું। तो आ रीते आपणे बधुं ज बराबर मिक्स करी लीधुं छे। कटलेस बनाववा माटेनो मसालो आपणो तैयार थई गयो छे। तो अत्यारे कटलेसनो शेप आपवा माटे मैं आ रीतनुं मोल्ड लीधुं छे जे बजारमां सरळताथी मळी रहे छे। जो तमारी पासे आ रीतनुं मोल्ड ना होय तो तमे तेनी जग्याए गोळ शेप पण आपी शको छो। तो हवे आपणे आ मसालो आनी अंदर लईशुं। जे आने मैं अंदरथी तेलथी ग्रीस करी लीधुं छे। तो आ रीते आपणे मसालो एड करीशुं अंदर अने सारी रीते प्रेस करी अने अंदर भरी लईशुं। तमे आनी जग्याए गोळ शेप पण आपी शको छो। तो आ रीते आपणे सारी रीते हाथथी प्रेस करी लईशुं। आ रीते नीचेना भागमांथी पण प्रेस करी लईशुं। मसालो आपणे सारी रीते भरी लीधो छे। तो हवे आने आपणे आ रीते नीचेनी बाजू धीरे धीरे प्रेस करीशुं अने तेने मोल्डमांथी बहार काढीशुं। तो तमे जोई शको छो एकदम सरस शेपनी आपणी आ कटलेस तैयार थई गई छे। तो आपणे कटलेसने आ रीते सीधी तळीशुं तो तेलमां ते छूटी पड़ी जशे। तो तेना माटे अत्यारे मैं 3 चमची कॉर्नफ्लावर लीधो छे।
જે આ રીતનું પેકેટ આવે છે મકાઈનો એકદમ ઝીણો બારીક લોટ જેને કહેવામાં આવે છે તે લીધો છે. તમે આ ના હોય તો મેદાનો લોટ પણ લઈ શકો છો. તો હવે તેની અંદર આપણે પાણી રેડીશું અને આની સ્લરી આપણે તૈયાર કરી લઈશું. આ રીતે આપણે થોડું પાતળું તૈયાર કરીશું. આ રીતનું હવે આપણે જે કટલેસ તૈયાર કરી છે તેને આ સ્લરીની અંદર ડીપ કરીશું આ રીતે. અને હવે તેને આપણે આ ટોસ્ટના ભૂકાની અંદર એડ કરીશું. આ રીતે બધી જ બાજુથી કોટ કરી લઈશું. આ રીતે કોર્નફ્લાવરમાં અથવા મેદામાં સ્લરીમાં તમે ડીપ કરી અને પછી આ રીતે બ્રેડનો ભૂકો ઉપરથી લગાવશો તો તમારો આ જે કટલેસ જ્યારે પણ તળો ત્યારે જરા પણ છૂટી નહીં પડે અને તેનું પડ એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર થશે. તો આ જ રીતે આપણે બધી જ કટલેસ તૈયાર કરી લઈશું. મેં આ રીતે બધી જ કટલેસને તૈયાર કરી લીધી છે. તમારી પાસે જો કટલેસનું મોલ્ડ ન હોય તો તમે આ રીતે ગોળ શેપમાં પણ આ કટલેસ બનાવી શકો છો. તો હવે આપણું તેલ પણ સાઈડમાં ગરમ થઈ ગયું છે તો કટલેસને તળી લઈશું. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે બનાવેલી કટલેસને તેલની અંદર લઈશું. આપણે બટાકા અને વટાણા પહેલેથી બાફીને લીધા છે એટલે આ કટલેસનું ઉપરનું પડ ક્રિસ્પી થાય તે રીતે આપણે આ કટલેસને તળવાની છે. જેટલી એકવાર તેલમાં આવે તે રીતે આપણે અંદર લઈ લઈશું. અને આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી આ રીતે તળાવવા દઈશું અને તેની જાતે જ ઉપર આવે પછી તેની બીજી સાઈડ આપણે ફેરવીશું. હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર કટલેસને તળાતા 3 મિનિટ જેવું થયું છે તો તમે જોઈ શકો છો તે તળાઈને આ રીતે ઉપર આવી ગઈ છે. તો હવે તેની બીજી સાઈડ આપણે ચેન્જ કરી લઈશું આ રીતે અને બંને બાજુથી આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉનની થાય તે રીતે તળી લઈશું. બંને બાજુથી આપણી કટલેસ એકદમ સરસ રીતે તળાઈ ગઈ છે. તો હવે તેને આપણે તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. એક પ્લેટમાં લઈશું અને બાકીની બનાવેલી કટલેસને પણ આપણે આ રીતે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તળી લઈશું. તૈયાર છે આપણી કટલેસ. જેવી લગ્ન પ્રસંગોમાં બને તેવી જ એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ઉપરથી ક્રિસ્પી. તો આ કટલેસ આપણી ટામેટાની ચટણી અથવા તો આંબલીની ચટણી સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો મારી આ રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી આપજો અને મારી ચેનલ પર નવા છો અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો તમે પણ આ રીતે કટલેસને ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ સરળતાથી આ કટલેસ આપણી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં.